हाँ जी बेटा, नैक्सट आप करना जी होना प्राणायाम। प्राणायाम बेटा पेज नंबर 107 रिस्पिरेटरी सिस्टम नू इंप्रूव करता है प्राणायाम। जो प्राणायाम जोड़े लोग करते हैं उन्होंने की होंदा रिस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होंदा वा। रैगूलर प्रैक्टिस माइंड नू कंट्रोल करने विच हैल्प करती है। जो आप लगातार प्राणायाम करते हैं ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ अपना माइंड अपने कंट्रोल ਵਿੱਚ आ जाता। प्राणायाम इज़ द 4th स्टैप ऑफ अस्थंग। मतलब कि ਜਿਹੜਾ प्राणायाम आ वो चौथा स्तंभ आ अस्थंग ਦਾ। प्राणायाम इज़ एक प्रैक्टिस है वेरीअस ब्रीथिंग टैक्नीक्स की। मतलब कि वक्रियां वक्रियां ब्रीथिंग टैक्नीक की एक प्रैक्टिस है। इस दियां मेन 3 स्टेजिस होंदियां ने, पुराका, कुंभाका, रिचाका। ये 3 मेन इहदियां स्टेजिस मतलब स्टेजिस होंदियां ने। पहली हैगी जी पुराका। पुराका मीन टू इनहेल ब्रीथ। कुंभाका, कुंभाका मीनस टू रिटेन ब्रीथ। रिचाका टू एक्सेल ब्रीथ। मतलब कि एक टाइम ते ब्रीथ नू आपां अंदर लैना, दूसरा कुछ टाइम लई उहनूं उत्थे उस जगह ते स्टिल रखना, उस तो बाद तीसरा बाद विचों उसे नूं आपां बॉडी तो बाहर कढ देना। ब्रीथिंग इनहेल कर एक्सेल कर देना। पहला इनहेल, फिर रिटेन, फिर एक्सेल। 3 चीज़ां होंदियां ने। हुण बेटा इहदे विच फॉलोइंग आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्रियास ऑफ प्राणायाम। हुण प्राणायाम दीयां कुछ क्रियास होंदियां ने, ये वैसे टोटल 5 होंदियां ने। पहली सूर्याभेदी प्राणायाम, सूर्याभेदी प्राणायाम। तीसरा उज्जयी प्राणायाम। केड़ा जी? उज्जयी प्राणायाम। तीसरा शीतकारी प्राणायाम। तीसरा हैगा जी शीतकारी प्राणायाम। चौथा शीतली प्राणायाम। नैक्सट हैगा जी शीतली प्राणायाम। तो 5th हैगा जी भास्त्रिका प्राणायाम। 5वां भास्त्रिका प्राणायाम। ये टोटल 5 प्राणायाम होंदे आ। इहदे विच वैसे एक होर हुंदा सीगा कपालभाति भी आपां ऐड कर लैंदे आ प्राणायाम च, कपालभाति प्राणायाम। हुण बेटा सब तो इहदा 5th पॉइंट आ गया जी। 5th पॉइंट हुंदा वा प्रतिहारा। प्रतिहारा मीनस माइंड एंड सेंस ऑर्गनस नू रिलेटेड एक्टिविटी तो अलग करके परमात्मा दे नाल जुड़ना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾइंड ਤੇ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ऑब्जेक्ट ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ नहीं ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ऑब्जेक्ट ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡਸ, ਬਿਊਟੀ, ਟੇਸਟ, ਸਮੈਲ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब कि अटैचमेंट च किहड़ियां चीज़ां आ गईयां? ब्यूटी, टेस्ट, समैल, वर्ड्स एक्सैक्ट्रा। उस तो बाद बेटा नैक्सट आ गया जी धरना। धरना माइंड कॉन्सनट्रेशन है। मतलब कि माइंड की जी कॉन्सनट्रेशन नूं धरना कहते हैं। धरना विच व्यक्ति अपने आप अते माइंड नूं पूरी तरह कंट्रोल करन दे योग हुंदा है। अपनी माइंड नूं प्रॉपर कंट्रोल कर लैंदा इहदे विच। वो सिंगल पॉइंट और किसी काम विच पूरी तरह फोकस्ड है। मतलब कि पूरा फोकस्ड हो जाता एक पॉइंट ते जां किसी काम दे विच, जिस विच वो पूरी तरह रुझिया होया है, पूरी तरह उहदे विच खुब जांदा वा, रुझ जांदा वा।
ਧਰਨਾ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਨਾ ਤੋਂ। ਧਰਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ 3 ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਧਰਨਾ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਧਰਨਾ, ਜੋ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਐਂਡ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਿਆਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨਾ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗਾ ਦਾ 7th ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਧਿਆਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਧਿਆਨਾ, ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਡੀ, ਬਰੀਥ, ਸੈਂਸਸ, ਮਾਈਂਡ, ਈਗੋ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਉੱਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸੋਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਆ, ਆਤਮਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਮੋਰਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਰਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।